આ તરફ નવસારી લોકસભા બેઠક માટે સીઆર પાટીલે વિજય મુહૂર્તમાં ભર્યું ઉમેદવારી ફોર્મ। प्रदेश भाजप अध्यक्ष सीआर पाटीले नवसारी लोकसभा बैठक परथी उम्मीदवारी नोंधावी। सीआर पाटीले विजय मुहूर्त में उम्मीदवारी पत्र भरी कलेक्टर ने सौंप्યું। उम्मीदवारी नोंधावता समये पाटील साथे कनुभाई देसाई सहित स्थानिक धारासभ्यों और प्रदेशना होद्देदारों सहित मोटी संख्या में भाजप कार्यकर्ताओं उपस्थित रह्या। फॉर्म भर्या बाद पाटीले नवसारीनी जनता कार्यकर्ताओं और समर्थकों आभार मान्यो। साथ ज चूंटणी में तेमनो प्रेम और सहकार मळतो रहेशे तेवी आशा व्यक्त करी। चौथी वार उम्मीदवारी पत्रक भरवा माटे મને આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં અને શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબના માર્ગદર્શનથી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી જેપી નડ્ડાજી અને પાર્લામેન્ટરી બોર્ડે જે મને ફરીથી ઇલેક્શન લડવા માટેની તક આપી છે એના માટે હું સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। महत्वનું છે કે ગત લોકસભા ચૂંટણીમાં આખા દેશમાં સૌથી વધુ લીડ સાથે જો કોઈ બેઠક કોઈ ઉમેદવારી જીતી હોય તો તે નવસારી સીટ છે। અહીંથી પાટીલની લીડ 7 લાખથી પણ વધુની હતી અને એટલે આ વખતે પણ પાટીલની જીત આસાન હશે એવું અનેક વિશ્લેષકોનું માનવું છે। જો કે આ વખતે કોંગ્રેસ પણ પ્રચાર પ્રસારમાં લાગી છે। નવસારી બેઠક પર ભાજપ દ્વારા અલગ અલગ કાર્યક્રમો કરવામાં આવી રહ્યા છે। મોદીનું પરિવાર અને જનસંપર્ક કાર્યક્રમો થકી લોકો સુધી ભાજપ પહોંચવાની રણનીતિ પર કામ કરી રહ્યું છે। दिग्गज नेताओं की हाजरी में परेश दानाणीए राजकोट उम्मीदवारी पत्र भर्યું। क्षत्रियाणीओए पहरावी पाघड़ी। राजकोट कांग्रेस उम्मीदवार परेश दानाणी उम्मीदवारी नोंधावी। कांग्रेस आगेवानो साथे दानाणी कलेक्टर कचेरी पहुंच्या અને विजय मुहूर्त में उम्मीदवारी नोंधावी। फॉर्म भरता समय दानाणी साथे शहर कांग्रेस प्रमुख अतुल राजाणी, पूर्व विपक्षी नेता वशराम सागठिया, कांग्रेस और क्षत्रिय आगेवान गायत्रीबा वाघेला हाजर रह्या। उम्मीदवारी नोंधावता पहला दानाणीए जंगी जाहिर सभा संबोधी, जेमां शक्तिसिंह गोहिल, सिद्धार्थ पटेल सहितना नेताओं हाजर रह्या हता। परेश दानाणी सभा स्थळे पहोंचता क्षत्रियाणीओए तिलक और पाघड़ी पहेरावीने स्वागत कराव्युं। सभा संबोधता दानाणीए કહ્યું હતું કે હું सांसद बनवा नहीं पण साथी बनवा આવ્યો છું। નાના અને મધ્યમ વર્ગી જે વેપાર ધંધા છે ને એને કર આતંકવાદમાંથી મુક્તિ અપાવવા માટે હું રાજકોટ આવ્યો છું। આ રાજકોટના સાંસદ બનવાનું સપનું નહોતું, હું રાજકોટમાં આપ સૌ જનજનના સાથી બનવા માટે થઈને આવ્યો છું। परेश दानाणीए कलेक्टर प्रभव जोशी समक्ष नामांकन पत्र रजू कर्યું, જેમાં સોગંદનામામાં परेश दानाणीए आवक मिलकत सहितनी विगतो दर्शावी। दानाणी दंपती પાસે જંગમ મિલકત અંદાજિત 84 લાખની છે, જ્યારે સ્થાવર મિલકત અંદાજિત 1.25 કરોડ રૂપિયાથી વધુ છે। બીકોમ પાસ પરેશ દાનાણી પાસે હાલ 1,40,331 રૂપિયા રોકડ છે। मोटी संख्या में नेताओं आगेवानी हाजरी में पूनमबेन माडमे पण फॉर्म भर्યું। जामनगर लोकसभा बैठक पर पूनमबेन माडमे उम्मीदवारी नोंधावी। पूनमबेन माडम भाजपना नेताओं आगेवानो और समर्थकों साथ फॉर्म भरवा माटे कलेक्टर ऑफिसे पहुंचा। जिला कलेक्टर बीके पंड्या समक्ष पूनमबेन पोतानी उम्मीदवारी नोंधावी त्यारे विधानसभाना नायब दंडक जगदीशभाई मकवाणा, पूर्व केबिनेट मंत्री आरसी फळदू, चिमनभाई सापरिया सहितना अग्रणीओ जोड़ाया हता। फॉर्म भरवा पहुंचेला पूनमबेने विक्ट्रीनी साइन बतावी जीतनो विश्वास व्यक्त कर्यो। उम्मीदवारी नोंधावता पूर्वे गईकाले पूनमबेन माडमे जामनगर में एक भव्य रोड शो और जाहिर सभा योजी हती, जेमां केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पण जोड़ाया हता। फॉर्म भर्या बाद पूनमबेने मोटी लीडथी जीतनो विश्वास व्यक्त कर्यो। साथे ज मतदारोने पोताना अने देशना विकास माटे मतदान करवा अपील करी। परसोत्तम रूपाला माटे राहतना समाचार। क्षत्रिय समाजनी महिलाओं उम्मीदवारी फॉर्म न भरीने दानाणीने आपशे साथ। क्षत्रिय समाजना विरोधना वंटोळ वच्चे અને લોકસભા ચૂંટણી પહેલા રૂપાલાને રાહત મળી। રાજકોટ બેઠકના ભાજપના ઉમેદવાર પરસોત્તમ રૂપાલાના નિવેદન બાદ ક્ષત્રિયોનો ગુસ્સો શાંત નથી થઈ રહ્યો, પરંતુ આ દરમિયાન પરસોત્તમ રૂપાલા સામે ક્ષત્રિય સમાજની મહિલાઓ હવે ફોર્મ નહીં ભરે। આ અંગે ક્ષત્રિય સમાજના આગેવાન હેતલબા વાઘેલાએ આ અંગે સ્પષ્ટીકરણ કર્યું। તેમણે કહ્યું કે અમે 200 ફોર્મ ઉપાડેલા હતા। મહાસંમેલન થયું ત્યાં સુધીમાં 50% ડોક્યુમેન્ટેશન ફંડ અમે ક્લિયર કરી નાખ્યું હતું। અમે નામાંકન ભરવા માટે તૈયારીઓ કરી લીધી હતી, પરંતુ પરેશભાઈ અમારું પીઠબળ બની ગયા છે, ત્યારે અમે અપક્ષ તરીકે પણ લડવા નથી માંગતા। મહત્વનું છે કે રાજકોટ બેઠક પરથી એક સાથે 100 ક્ષત્રિય સમાજની મહિલા લોકસભા ચૂંટણી માટે ઉમેદવારી નોંધાવશે તેવું રાજપૂત સમાજ સંકલન સમિતિના મહિલા અધ્યક્ષ તૃપ્તિબા રાઓલે આ જાહેરાત કરી હતી। राजकोट में चालू सभा में लाइट जती रही और हवे लाइट पर गरमाई गयु राजकारण। राजकोट में परेश धानाणी चालू सभा में वीजળી गुल थई गई। स्थिति एवी सर्जाई के जाने विपक्षनो अवाज बंद थई गयो। 2-3 मिनिट सुधी वीजળી विना ज सभा चलाववी पड़ी। राजकोट थी कांग्रेसना उम्मीदवार परेश धानाणीए फॉर्म भरता पहला शहरना बहुमाળી भवन चौक खाते जन स्वाभिमान सम्मेलन योजायु। स्टेज पर कांग्रेसना दिग्गज नेताओं उपस्थित हता। आम आदमी पार्टीना नेता અને ક્ષત્રિય અગ્રણી યુવરાજસિંહ જાડેજા સંબોધન કરી રહ્યા હતા ત્યારે જ લાઇટ ગઈ। મોકો જોઈને ધાનાણીએ પણ સરકાર પર કટાક્ષ કર્યો। રાજકોટના
અને આ વિકાસને હરાવવા માટે આપણે આ લડાઈ આગળ વધારવાની. ધાનાણીના કટાક્ષ બાદ વશરામ સાગઠિયાએ એવો આરોપ લગાવ્યો કે સામે લાઇટ છે પણ અમારી જ કાપી નાખી છે. ક્ષત્રિય આગેવાન યુવરાજસિંહે પણ વશરામ સાગઠિયા જેવો જ આરોપ લગાવ્યો. જો કે યુવરાજસિંહ જાડેજા માટે રાજકોટની ધરતી પર ભાષણના સંયોગ ન હોય એવું લાગી રહ્યું છે, કારણ કે ધાનાણીની સભામાં જ્યારે યુવરાજસિંહના હાથમાં માઇક હતું ત્યારે જ વીજળી ગુલ થઈ અને ભાષણ ટૂંકાવવું પડ્યું. 14 એપ્રિલે જ્યારે રાજકોટમાં ક્ષત્રિયોનું મહાસંમેલન થયું ત્યારે તો યુવરાજસિંહનું ભાષણ જ નહોતું થવા દેવાયું. આ તરફ કોંગ્રેસના ઉમેદવારોએ પણ ફોર્મ ભર્યા. મહેસાણામાં તો ઉમેદવાર ટ્રેક્ટર લઈને આવ્યા. દમણ દીવ લોકસભા બેઠક પર કોંગ્રેસના ઉમેદવાર કેતનભાઈ પટેલે ઉમેદવારી પત્ર ભર્યું હતું. ઉમેદવારી પત્ર ભરતા પહેલા કેતન પટેલે મોટી દમણ માર્કેટ વિસ્તારમાં સભા યોજી હતી. સભામાં ઉમેદવાર કેતન પટેલની સાથે કોંગ્રેસના અગ્રણીઓ અને તેમના સમર્થકો સાથે મોટી સંખ્યામાં લોકો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા. સભાને સંબોધતા કેતન પટેલે અનેક મુદ્દે ભાજપને આડે હાથ લીધી. સભા બાદ તેઓએ રેલી સ્વરૂપે દમણ કલેક્ટર કચેરીએ જઈ પોતાનું ઉમેદવારી પત્ર ભર્યું. મહત્વપૂર્ણ છે કે કેતન પટેલ સંઘ પ્રદેશ દમણ દીવ કોંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ છે. હવે કોંગ્રેસના ઉમેદવાર કેતન પટેલે પણ ઉમેદવારી પત્ર ભરતા વર્ષ 2019માં જે ઉમેદવારો વચ્ચે ત્રિપાખીયો જંગ ફેલાયો હતો તેવી જ રીતે આ વખતે પણ આ બેઠક પર તે જ ઉમેદવારો વચ્ચે ફરી એકવાર પ્રતિષ્ઠાભર્યો જંગ ખેલાઈ રહ્યો છે. ભરૂચ લોકસભા બેઠક પર દિલીપ વસાવાએ ઉમેદવારી ફોર્મ ભર્યું. દિલીપ વસાવા તેમના આદિવાસી સમર્થકો સાથે કલેક્ટર કચેરીએ પહોંચ્યા. મહત્વનું છે કે દિલીપ વસાવા આદિવાસી નેતા છોટુ વસાવાના દીકરા છે. આ વખતે ભરૂચ બેઠક પર ત્રિપાખીયો જંગ જામવાનો છે. આ તરફ મહેસાણામાં કોંગ્રેસ ઉમેદવારનો અનોખો પ્રચાર જોવા મળ્યો. મહેસાણામાં કોંગ્રેસ ઉમેદવાર ટ્રેક્ટર ચલાવીને સભા સ્થળે પહોંચ્યા. રામજી ઠાકોરે ઉમેદવારી નોંધાવતા પહેલા રેલી યોજીને સભા સંબોધી. પોતાના વતન તળેટી ગામથી મહેસાણા સુધી ટ્રેક્ટર ચલાવીને રેલી યોજી અને હીરાનગર ચોકમાં સભા સંબોધી. ઉમેદવારો અલગ અલગ રીતે મતદારોને રીઝવવા પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. સુરતની પંડોળ પોળમાં ગેલેરીનો ભાગ ધરાશાયી. ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ. સુરતના નાણાવટ પંડોળ વિસ્તારમાં ચોથા માળની ગેલેરીનો ભાગ ધરાશાયી થતા અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો. પોળની સાંકડી ગલીમાં ચોથા માળની ગેલેરીનો ભાગ અચાનક જ ધરાશાયી થઈ ગયો. આ દુર્ઘટનામાં એક સગીરા ગેલેરીના કાટમાળ સાથે નીચે પટકાઈ હતી અને સાયકલ લઈને રમતી એક નાની બાળકીને ઈજા પહોંચી હતી. ગેલેરીનો ભાગ પડવાની ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ. દ્રશ્યોમાં જોઈ શકાય છે કે ગલીમાં લોકો આમથી તેમ ફરી રહ્યા છે. બધું બરાબર ચાલી રહ્યું છે અને અચાનક જ ગેલેરીનો ભાગ ધરાશાયી થતા આસપાસના લોકોમાં નાસભાગ મચી જાય છે. આ દુર્ઘટના બાદ ફાયરની ટીમનો કાફલો ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યો. મહત્વનું છે કે 25 વર્ષ જૂના 4 માળના મકાનની ગેલેરી ધરાશાયી થઈ હતી. કલોલ નજીક કેમિકલની ફેક્ટરીમાં લાગી ભીષણ આગ. 2 કિલોમીટર સુધી ધુમાડાના ગોટા દેખાયા. કેમિકલની ફેક્ટરીમાં આગથી અફરાતફરી મચી ગઈ. કડીના રાજપુર હાઈવે ઉપર આવેલી રેસીપોલ નામની કેમિકલ ફેક્ટરીમાં એકાએક આગ ભભૂકી ઉઠી. કેમિકલ ફેક્ટરીમાં અચાનક જ આગ લાગતા અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો. કેમિકલ ફેક્ટરીમાં લાગેલી આગને કારણે કેમિકલ ભરેલા ગેરબા ફાટ્યા, જેના કારણે ધડાકા ભડાકા પણ દૂર સુધી સંભળાતા આસપાસના લોકોમાં ભયનો માહોલ સર્જાયો. આગ એટલી વિકરાળ હતી કે ધુમાડાના ગોટે ગોટા ઉડ્યા. ખૂબ જ દૂર સુધી આગની જ્વાળાઓ દેખાતી હતી. દ્રશ્યોમાં જોઈ શકાય છે કે ફેક્ટરીમાં ભીષણ આગ લાગેલી છે. આગની જ્વાળાઓ ફેલાઈ રહી છે અને આકાશમાં ધુમાડાના ગોટે ગોટા ઉડી રહ્યા છે. જ્વલનશીલ કેમિકલના બેરલને કારણે આગ વધુ ભભૂકી ઉઠી અને બેરલમાં રહેલ કેમિકલમાં બ્લાસ્ટ થયા હતા. આગ લાગવાની જાણ થતાં જ કલોલ, કડી, માણસા, મહેસાણા સહિતના ફાયર બ્રિગેડની ટીમે ઘટના સ્થળ પહોંચી ગઈ. ફેક્ટરીઓમાં ન પ્રસરે આગ તે માટે અહીં મહેસાણા, કલોલ, ગાંધીનગરની સાથોસાથ ઓએનજીસીની ફાયરની ટીમો પણ કામે લાગી હતી. આગને કારણે કેમિકલનો જથ્થો બહાર આવતા જ હાજર પોલીસે બનાવ સ્થળને કોર્ડન કરી ટ્રાફિકને ડાયવર્ઝન આપવામાં આવ્યું હતું, જેના કારણે ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યો પણ સર્જાયા. આફતની આગ એટલી વિકરાળ હતી કે ફાયરની ટીમને આગ પર કાબુ મેળવવામાં કલાકો લાગી ગઈ. આખરે ભારે જહેમત બાદ આગ પર કાબુ મેળવાયો હતો. કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે હવામાન વિભાગની મહત્વની આગાહી. 4 દિવસ બાદ આખરી ગરમી પડશે. ભીષણ ગરમીમાંથી નહીં મળે રાહત. 4 દિવસ બાદ ગરમીમાં જોરદાર વધારો થશે. દરિયાકાંઠા વિસ્તારોમાં અકળામણ અનુભવાશે. આકાશમાંથી જાણે કે અગનગોળા વરસતા હોય તેવી હાલત છે. દિવસને દિવસે સૂર્યનારાયણ ગરમીના ગિયર બદલી રહ્યા છે. આ દરમિયાન હવામાન વિભાગે આકરી આગાહી કરતા જણાવ્યું કે હમણાં ગરમીમાંથી રાહત નહીં મળે અને આગામી દિવસોમાં 2 થી 3 ડિગ્રી તાપમાન વધી શકે છે. 4 દિવસ બાદ રાજ્યના તાપમાનમાં વધારો થવાની પણ આગાહી કરી. जो सौराष्ट्र एंड कच्छ का कोस्टल रीजन है इसमें आपका डिस्कम्फर्ट रहेगा ड्यू टू हॉट एंड ह्यूमिड एयर इनकर्शन. હવામાન વિભાગે જણાવ્યું કે વિન્ડ પેટર્ન બદલાઈ છે, જેની અસર તાપમાન પર પણ જોવા મળી રહી છે. દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ગરમ પવન ફૂંકાશે. આ ઉપરાંત દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ભારે ગરમીને કારણે અકળામણ અનુભવાશે. આગામી 7 દિવસ હવામાન સૂકું રહેવાની અને વરસાદની સંભાવનાઓ ન હોવાનું પણ જણાવવામાં આવ્યું.
રાજકોટ જિલ્લાની ધરતી ધણધણી, શાપર નજીક ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા. રાજકોટની ભાગોળે આવેલ શાપર નજીક ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો. શાપર, વેરાવળ અને આસપાસ વિસ્તારમાં આંચકાની અનુભૂતિ થઈ હોવાનું સામે આવ્યું. આ ભૂકંપના આંચકાની તીવ્રતા 2.9 મપાઈ હતી. બપોરે 2 વાગ્યાની આસપાસ અચાનક આવેલા ભૂકંપના આંચકાના પગલે સ્થાનિક મહિલાઓ અને બાળકો ઘરની બહાર દોડી આવ્યા હતા. ભૂકંપનું કેન્દ્રબિંદુ રાજકોટથી 16 કિલોમીટર દૂર નોંધાયું છે. ભૂકંપનો આંચકો પડવલા ઔદ્યોગિક વિસ્તારમાં આવેલા સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થયો, જેમાં જોઈ શકાય છે કે આંચકો અનુભવાતા જ કેમેરામાં ધ્રુજારી આવે છે. ઉલ્લેખનીય છે કે ભૂકંપના આંચકાની તીવ્રતા સામાન્ય હોવાને કારણે કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી, પરંતુ બપોરના સમયે આરામ કરી રહેલા નાગરિકોમાં ફફડાટ ફેલાયો હતો. અનેક સ્થળોએ ચોરીને અંજામ આપતી ટોળકીના 2 આરોપી પોલીસ પકડમાં આવ્યા. સુરતમાંથી ઝડપાયા. ઘરફોડ ચોરી કરતી આંતરરાજ્ય ટોળકીના 2 રીઢા ગુનેગારોને સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ઝડપી પાડ્યા. રાજકોટમાં સોના ચાંદી સહિતના ઘરફોડ ચોરીના ગુનામાં કુલ 10 લાખથી વધુના મુદ્દામાલ સાથે આરોપીઓ ઝડપાઈ ગયા. આરોપીઓ મધ્યપ્રદેશના ખારગાંવ પોલીસ સ્ટેશનના લૂંટના 3 ગુનામાં ફરાર હતા, તો 2 મહિના પહેલા આરોપીઓએ મહારાષ્ટ્રના ધુલિયામાં પણ ઘરફોડ ચોરીને અંજામ આપ્યો હતો. અલગ અલગ મોડસ ઓપરેન્ડી અપનાવી આરોપીઓ ઘરફોડ ચોરી કરતા હતા. આરોપીઓ મધ્યપ્રદેશના ખારગાંવ પોલીસ સ્ટેશનમાં લૂંટના ગુનામાં નાસ્તા ફરતા હતા. બીજી તરફ રાજકોટના ગાંધીગ્રામ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં એક મકાનમાંથી સોના ચાંદીના ઘરેણાં, લેપટોપ તથા કેમેરા સહિતનો કિંમતી સામાન પણ ઉઠાવી ગયા હતા, જેથી પોલીસને આરોપીઓની શોધ હતી. આ દરમિયાન ગેંગના 2 સભ્યો સુરત વિસ્તારમાં ફરી રહ્યા હોવાની બાતમી સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચને મળી હતી. પોલીસે આ દિશામાં તપાસ તેજ કરતા ઊન પાટિયા વિસ્તારમાં આવેલા ભીંડી બજાર ખાતેથી બંને આરોપી ઝડપાઈ ગયા. પકડાયેલા આરોપી પાસેથી સોના ચાંદીના દાગીના, લેપટોપ, કેમેરો સહિત 10 લાખ રૂપિયાનો મુદ્દામાલ મળી આવ્યો. પોલીસે આરોપીઓની વધુ કડકાઈથી પૂછપરછ શરૂ કરી હતી. બંને ભેગા મળીને રાજકોટ શહેર ગાંધીગ્રામ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં એક બંધ મકાનમાં ઘૂસીને ચોરી કરેલી હોવાની કબૂલાત કરી હતી.